السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ جائیدادوں و اراضیت کے لیے ایک ملک ایک رجسٹریشن کا منصوبہ، مرکزی بجٹ تقریر میں اعلان کی مختلف ریاستوں کی جانب سے مخالفت۔ تلنگانہ کے مشن بھگیرتا کے لیے فنڈز کا مرکز سے مطالبہ، نیتی آیوگ نے 4 سال قبل سفارش کی تھی۔ بجٹ پر کلوا کنٹلا کویتا کا رد عمل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے نلگنڈا ضلع میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے 88 کروڑ روپے منظور کیے۔ سڑکوں کی تعمیر، توسیع اور جنکشن کی ترقی کے لیے یہ رقم خرچ کی جائے گی۔ مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے سپرنٹینڈنٹ انجینئر کاروان ساؤتھ AD بیگم بازار اور دیگر آفیشلز کے ہمراہ AKM فنکشن ہال میں میٹنگ کی منعقد۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم حیدرآباد نے منگل ہاٹ پولیس کے ہمراہ ایک شخص کو کیا گرفتار جو بینڈ ٹوبیکو پروڈکٹس الیگل طریقے سے یہاں سے وہاں منتقل کر رہا تھا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی نہ کرنے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی ہدایت۔ PRC سفارشات کو چیلنج کرتے ہوئے ملازمین عدالت سے رجوع۔ آندھرا پردیش میں واقع جنا ٹاور پر تنازعہ، BJP نے کیا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ زعفرانی جماعتوں کی شرنگیزی کو دیکھتے ہوئے مقامی مسلمانوں کی رائے حاصل کرتے ہوئے گنٹور کے رکن اسمبلی محمد مصطفیٰ نے جنا ٹاور کو قومی ترنگے کے رنگوں سے رنگ دیا۔ دنیا میں کورونا سے 13,000 سے زائد ہلاکتیں، مجموعی طور پر 56 لاکھ سے زیادہ ہلاک۔ امریکہ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز کے ساتھ سر فہرست، جہاں اب تک 7 کروڑ 53 لاکھ سے زائد افراد اس جان لیوا وبا سے متاثر اور 8,90,770 افراد ہلاک۔ کورونا وائرس کے خلاف فتح کا اعلان قبل از وقت ہے۔ عالمی ادارے کے سربراہ کے مطابق کورونا کے زیادہ پھیلاؤ کا مطلب زیادہ اموات۔ اومیکرون کے اثرات زیادہ خطرناک نہیں، لیکن دنیا کے بہت سے علاقوں میں اب اموات میں انتہائی تشویشناک اضافہ دیکھا جا رہا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ بجٹ 2022-23 کے دوران مرکزی وزیر فائنانس نے ملک گیر سطح پر جائیدادوں اور اراضیت کے علاوہ تجارت کے لیے ایک ملک ایک رجسٹریشن کو روشناس کروانے کا فیصلہ کیا، اور اس کی مختلف ریاستوں بالخصوص غیر BJP ریاستوں کی جانب سے مخالفت بھی جاری رہی، کیونکہ مرکزی حکومت کی جانب سے ایک ملک ایک رجسٹریشن پر عمل آوری کی صورت میں ریاستوں کی آمدنی متاثر ہوگی، اور ملک کی کئی ریاستوں میں محکمہ مال کو ہونے والی آمدنی میں مرکزی حصہ داری بھی شامل ہونے لگ جائے گی۔ مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے بجٹ تقریر کے دوران ون نیشن ون رجسٹریشن کے آغاز کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، جو کہ مرکز کو ریاستوں کے محکمہ مال کے امور میں مداخلت کا حق فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے مرکزی حکومت کے اس منصوبے کی کھل کر مخالفت کی جا رہی اور کہا جا رہا کہ جائیدادوں کی خرید و فروخت تجارتی رجسٹریشن کے علاوہ دیگر امور ریاستوں اور بلدیات کا اختیار ہے، اور ان امور کے ذریعے ان اداروں کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے اگر یہ پالیسی روشناس کرواتے ہوئے اس پر عمل کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ریاست کی آمدنی متاثر ہونے لگ جائے گی، اور رجسٹریشن کی آمدنی کا حال بھی GST کے ذریعے ہونے والی آمدنی کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ GST کے ذریعے ہونے والی آمدنی میں ریاستوں کے حصے کے لیے کئی ریاستوں کو مرکزی حکومت سے بھیک مانگنی پڑ رہی، جبکہ وہ ان کی اپنی ریاستوں سے ادا کیا جانے والا GST ہے، اور اس میں ریاستی حکومت کا بھی حصہ موجود ہے۔
टीआरएस की रुकन खानसाज कौंसिल कविता ने मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कम अज कम इस मर्तबा तो भी मरकजी हुकूमत को तेलंगाना की मिशन भगीरथ स्कीम को फंड्स फराहम करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत के हर घर को नलों के जरिए पीने का पानी सरबराह करने का अज़्म करते हुए मिशन भगीरथ स्कीम तैयार की और इस पर कामयाबी से अमलावरी हो रही, जिससे रियासत के हर घर को नलों के जरिए पीने का पानी सरबराह हो रहा। मरकजी हुकूमत ने खुद इसका एतराफ किया है और इस मामले में तेलंगाना की सताइश की है, मगर फंड्स की इजराई में रियासत तेलंगाना से कोई इंसाफ नहीं किया गया। नीति आयोग ने भी मिशन भगीरथ स्कीम की सताइश करते हुए इस स्कीम पर मजीद मुयसर अमलावरी के लिए मरकजी हुकूमत से 4 साल कबल सिफारिश की थी कि रियासत तेलंगाना को 19,205 करोड़ रुपए जारी करे, मगर मरकजी हुकूमत ने नीति आयोग की सिफारिश का कोई एहतराम नहीं किया। मरकजी बजट में हुकूमत ने घर घर नल से जल स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, लिहाजा कम अज कम इस साल मिशन भगीरथ स्कीम के लिए फंड्स जारी करना चाहिए। कविता ने रियासत के हर घर को मुफ्त पानी का कनेक्शन फराहम करने का दावा किया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडा जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 88 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सड़कों की तामीर, तोसी और जंक्शन की तरक्की के लिए ये रकम खर्च की जाएगी। हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों और उनके लिए अलॉट करदा बजट की तफसीलात पेश की। विवेकानंद मुजस्समे से सड़कों की तामीर व तरक्की के लिए 46 करोड़ मंजूर किए गए। नलगुंडा टाउन में जंक्शन की तरक्की पर 4 करोड़ और DEO ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक सड़क की तामीर पर 18 करोड़ खर्च किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में नलगुंडा की तरक्की के लिए फंड्स की इजराई का तयखुन दिया था। रियासती वुज़रा के TR और जगदीश रेड्डी के अलावा नलगुंडा के रुकन असेंबली भोपाल रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। हल्के कारवान में महकमे बिजली के आला अफसरान के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने AKM फंक्शन हॉल में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कारवान साउथ AD बेगम बाजार और दीगर ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। कारवान के MLA ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कारवान, दत्तात्रेय नगर, गुड्डी मलकापुर और जियागुड़ा डिवीजन में 25 नए ट्रांसफार्मर और 9 किलोमीटर कंडक्ट वायर को तब्दील करें और सब स्टेशन की तामीर के लिए जोशवाड़ी महबूब कॉलोनी में 400 मुरब्बा गज प्लॉट की निशानदेही की गई है। इस मीटिंग के दौरान कारवान MLA के साथ कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर स्वामी यादव, साबिक कॉर्पोरेटर समद वारसी और पार्टी के सीनियर मेंबरान व सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्के कारवान साउथ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड D बेगम बाजार AD उनके तमाम सबॉर्डिनेट के साथ AKM फंक्शन हॉल के अंदर साबिक़ा में आज से 2 महीने पहले डायरेक्टर और CMD से मुलाकात कर हल्के कारवान के गुड्डी मलकापुर, दत्तात्रेय नगर, कारवान, जियागुड़ा, इन तमाम बल्दी वार्ड्स के अंदर 25 ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी के लिए दिया था और वो मंजूर हो चुके हैं और 9 किलोमीटर कंडक्ट वायर पंच केबल के लिए नुमाइंदगी कर रहे थे और 300 सीमेंट पोलों के लिए और दीगर मेटेरियल्स के लिए और कई ट्रांसफार्मर मेटेरियल्स के लिए नुमाइंदगी कर रहे थे। और जिसके बाद आज यहाँ पर मीटिंग लेकर जहाँ पर भी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम और जो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है उन तमाम इलाके जात की निशानदेही कराई गई और उन्होंने तयख़ुन दिया कि 15 दिन के अंदर जल्द से जल्द इन तमाम ट्रांसफार्मर्स को और जहाँ पर भी प्रीपेज की ज़रूरत है वहाँ पर, जहाँ पर भी आयरन पोल्स है वहाँ पर निकाल कर। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने मंगलहाट पुलिस के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो ममनुआ तंबाकू की मसनूआत को कर्नाटक रियासत से गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद पहुंचा रहा था। कुल जब्त शुदा तंबाकू की मसनूआत की मालियत 12 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसकी शनाख्त शिवा कुमार उर्फ राजू वल्द नागनाथ 40 साला ड्राइवर साकिन मंगलहाट के तौर पर की गई है।
کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم حیدرآباد کے اہلکاروں نے منگل ہاٹ پولیس کے ساتھ مل کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا جو ممنوعہ تمباکو کی مصنوعات کو کرناٹک ریاست سے غیر قانونی طور پر حیدرآباد پہنچا رہا تھا۔ کل ضبط شدہ تمباکو کی مصنوعات کی مالیت 12 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس نے جس شخص کو گرفتار کیا ہے اس کی شناخت شیوا کمار عرف راجو ولد ناگناتھ 40 سالہ ڈرائیور ساکن منگل ہاٹ کے طور پر کی گئی ہے۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ آندھرا پردیش میں بی جے پی کے کارکنوں نے گنٹور شہر میں واقع 79 سالہ قدیم جنہ ٹاور کے نام کو تبدیل کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ زعفرانی جماعتوں کے کارکنوں نے جنہ ٹاور پر قومی پرچم لہرانے کی بھی کوشش کی۔ زعفرانی جماعتوں کے کارکنوں کی شرانگیزی کو دیکھتے ہوئے مقامی مسلمانوں کی رائے حاصل کرتے ہوئے گنٹور کے رکن اسمبلی محمد مصطفیٰ نے جنہ ٹاور کو قومی ترنگا کے رنگوں سے رنگ دیا اور یہاں 3 فروری کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جنہ ٹاور کے احاطے میں قومی پرچم لہرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گنٹور ایسٹ کے رکن اسمبلی محمد مصطفیٰ، جن کا تعلق حکمران جماعت YSR کانگریس پارٹی سے ہے، انہوں نے حفاظتی انتظامات کا معائنہ کرنے کے لیے ٹاور کا دورہ کیا۔ انہوں نے بی جے پی فرقہ وارانہ تصادم کو بھڑکانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ کئی مسلم شخصیات نے آزادی کی جدوجہد کے دوران انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد کچھ مسلمان ملک چھوڑ کر پاکستان میں آباد ہو گئے، لیکن ہم ہندوستانیوں کے طور پر اپنے ملک میں رہنا چاہتے تھے اور ہم مادر وطن سے محبت کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وبا کے خلاف فتح کا اعلان قبل از وقت ہے۔ اس حوالے سے سربراہ WHO ٹیڈروس ایڈھانوم کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے کورونا کے آگے ہتھیار ڈالنا یا فتح کا اعلان کرنا قبل از وقت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وائرس خطرناک ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا ارتقائی عمل ہو رہا۔ کچھ ممالک کی طرف سے کورونا پابندیوں کو ختم کرنا تشویشناک ہے۔ عالمی ادارے کے سربراہ کے مطابق کورونا کے زیادہ پھیلاؤ کا مطلب زیادہ اموات ہیں۔ اومیکرون کے اثرات زیادہ خطرناک نہیں، لیکن دنیا کے بہت سے علاقوں میں اب اموات میں انتہائی تشویشناک اضافہ دیکھا جا رہا۔ اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ ہونے کے بعد سے اب تک 9 کروڑ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جو سال 2020 کے کورونا کے مجموعی کیسز بھی زیادہ ہیں۔ سربراہ WHO کا کہنا تھا کہ ہم ممالک سے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں واپس جانے کو نہیں کہہ رہے۔ تمام ممالک اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ویکسین کے ساتھ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ وائرس شکلیں بدل رہا، تمام ممالک ٹیسٹنگ اور نگرانی کا عمل جاری رکھیں۔ ہم وائرس سے نہیں لڑ سکتے جب تک یہ نہ جان جائیں کہ یہ وائرس کیا کر رہا۔ یاد رہے کہ یورپی ملک ڈنمارک نے کورونا کیسز میں اضافے کے باوجود آج سے ملک میں تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ڈنمارک کورونا پابندیاں ختم کرنے والا یورپی یونین کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ریاستی بی جے پی کے سربراہ بنڈی سنجے کمار نے منعقدہ اپنی میڈیا کانفرنس کے دوران مرکزی وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کے خلاف مبینہ طور پر نامناسب زبان استعمال کرنے پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر تنقید کی۔ ایک ورچوئل میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ آئین کو دوبارہ لکھنے کے لیے CM KCR کے بیانات ان کے انا پرستانہ اور متکبرانہ رویے اور ہندوستانی آئین کے باپ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے تئیں ان کی توہین کو ظاہر کرتے ہیں۔
टीआरएस सरबराह को दलित मुखालिफ, बीसी मुखालिफ और पसमानदा मुखालिफ करार देते हुए बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर का जवाल शुरू हो चुका है। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट से सदर के खिताब का बाइकआउट किया। वजीर आला 125 फीट अम्बेडकर मुजस्समा नस्ब करने, दलित को तेलंगाना का पहला चीफ मिनिस्टर बनाने और कई वादे के मुताबिक दलितों को 3 एकड़ जमीन नहीं देने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। बीजेपी को दलित मुखालिफ करार देना सिर्फ मरकज और वजीर आजम को बदनाम करने के लिए किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 57 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 167 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 57,42,659 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 167 करोड़ 29,42,707 अफराद को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड वायरस के 1,61,386 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 16,21,603 हो गई। ये मुतासरा केसेस का 3.90% और यौमिया केसेस की शरह 9.26% तक पहुँच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,81,109 लोगों को कोविड ने शिफायाबी हासिल की और अब तक मजमूई तौर पर 3,95,11,307 मरीज जानलेवा वबा से सेहतियाब हुए हैं, जिसकी शरह 94.91% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 17,42,793 कोविड टेस्ट किए गए और मजमूई तौर पर कुल 73 करोड़ 24 लाख कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। जायदादों व अराजियत के लिए एक मुल्क एक रजिस्ट्रेशन का मंसूबा, मरकजी बजट तकरीर में ऐलान की मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुखालिफत। तेलंगाना के मिशन भगीरथा के लिए फंड्स का मरकज से मुतालबा। नीति आयोग ने 4 साल कबल सिफारिश की थी। बजट पर कलवा कुंटला कविता का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडा जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 88 करोड़ रुपए मंजूर किए। सड़कों की तामीर, तोसी और जंक्शन की तरक्की के लिए ये रकम खर्च की जाएगी। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कारवान साउथ एडी बेगम बाजार और दीगर ऑफिशियल्स के हमरा AKM फंक्शन हॉल में मीटिंग की मुनक्किद। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने मंगलहाट पुलिस के हमरा एक शख्स को किया गिरफ्तार जो बैंड टोबैको प्रोडक्ट्स इलीगल तरीके से यहां से वहां मुंतकिल कर रहा था। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती न करने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत। PRC सिफारिशात को चैलेंज करते हुए मुलाजमीन अदालत से रुजू। आंध्र प्रदेश में वाक़ जिन्ना टावर पर तनाज़ा, बीजेपी ने किया नाम तब्दील करने का मुतालबा। जाफरानी जमातों की शरंगेजी को देखते हुए मुकामी मुसलमानों की राय हासिल करते हुए गुंटूर के रुकन असम्बली मोहम्मद मुस्तफा ने जिन्ना टावर को कौमी तिरंगे के रंगों से रंग दिया।
दुनिया में कोरोना से 13,000 से ज्यादा हलाकतें, मजमूई तौर पर 56 लाख से ज्यादा हलाक। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस के साथ सरफहरिस्त, जहां अब तक 7,53 लाख से ज्यादा अफराद इस जानलेवा वबा से मुतासिर और 8,90,770 अफराद हलाक। कोरोना वायरस के खिलाफ फतेह का ऐलान कबल अज वक्त है। आलमी इदारे के सरबराह के मुताबिक कोरोना के ज्यादा फैलाव का मतलब ज्यादा अमवात। ओमिक्रॉन के असरात ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन दुनिया के बहुत से इलाकों में अब अमवात में इंतहाई तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।